Anyone who has walked down the streets of Bengaluru would tell you how many homeless people there are, completely reliant on our empathy for their daily meals. How they ended up there is a question for another time. But here's the story of 4 people, Lakshmi and Asha, who work among the city's homeless trying to solve the problem, and Mahadevi and Anthony, who know the struggles of being homeless and have managed to overcome it, at least for now. The biggest step taken towards solving the issue of homelessness in Bengaluru has been the establishment of 46 night shelters in the city. These shelters are funded by the BBMP and run by several NGOs, all part of the Impact India consortium. The BBMP issues annual tenders to decide who will operate these shelters. Lakshmi is the manager at a shelter closest to the city's main bus station, which lakhs of people pass through each day. The shelter is operated by the India Community Development Service Society. One of Lakshmi's responsibilities as manager is to conduct surveys in surrounding localities and find people who need a place to stay. One night, she took us along for a survey she conducted near the shelter. ऐसा रोड साइड में सोता है ना, उन लोगों के लिए हमें बताते हैं आपके लिए शेल्टर है, ऐसा रोड साइड में मत सो, उधर आओ. ಬಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಶೆಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ, ಸೊ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 60 ಜನನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನ ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು 10 ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. As frustrating as it may be for people like Lakshmi to encounter people who are in such dire need for help, yet utterly unwilling to seek it, homelessness and other problems that surround it, like alcoholism and substance addiction, cannot be solved with just the provision of a shelter. In fact, these problems are consequences of far deeper individual and societal concerns that will take years of directed effort to come to terms with. Now, among the 26 people who did choose the shelter is Anthony. He sells peanuts and other snacks on the streets. He was employed as a security guard up until the pandemic. Once lockdown was imposed, the agency didn't pay him for 4 months straight, forcing him to the streets. Then he dropped his family off in his village near Mysore. He then started living in this shelter. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಎಂದದಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಮುಂಜೆ ಒಂದು ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವು, ಬೇಡ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದು, ಸೈಲೆಂಟ್ 10 ಗಂಟೆ 9:30 ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಅದೇ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Having experienced life on the streets, however, Anthony knows how much safer a shelter is. He understands the dangers of having no place to call home. ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳರುಗಳ ಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಎಷ್ಟು ಬಡವರಾದ್ರೇ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಇವಾಗ 400-450 ರೂಪಾಯಿ. ಅವು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲಾದರೆ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಮಲಗಲೇಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಆಗಲಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರ್ದೋ ಶೆಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. A few kilometers away, near KR Market, Akshaya Old Age Home operates a women-only night shelter. Mahadevi lives here. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾದೇವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಬಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇಂದಿರಾನಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಜಗಳ ಬಂತು ರೀ. Mahadevi was left homeless after quitting her job as a caretaker at a PG in Indiranagar. One night, when she was with her son at Majestic bus stand, the managers of the homeless night shelter in Kumbargunti approached her and told her about the facilities at the shelter. She has been living here for 10 months now. Her son lives in another shelter. ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ KR ಮಾರ್ಕೆಟು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭವನ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದು ಬರೋರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಜರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೀ. ನಾವೊಂದು 10-12 ಜನ ಅದೇವ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಊಟ ಗಿಟ ಮಾಡಿ TV ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. One among the numerous reasons many people end up homeless is tussles with their families. Mahadevi's is one such story. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ದುಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಿಂತೀನಿ ರೀ. Despite all that she's been through, or perhaps because of it all, Mahadevi still has her pride and is not ready to go back home. ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರೀ. ಅವ್ರು ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಭೀ ನಾನಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೋ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ಅಂಥ ಗಲೀಜು ಕೆಲಸ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ. ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಾದ್ರೂ ಅಂಥ ಗಲೀಜು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ದುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಏನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು. Mahadevi is not trained in agricultural work, which is exactly what she'd have to do if she went back to Belagavi. So for now, that does not seem to be an option. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಜರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ. ಒಂದು ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ರೀ. Night shelter's main goal is to rehabilitate the homeless, recapacitate them for work till they're ready to live on their own. Many shelters have also set a limit to the number of months one can spend there. Mahadevi, however, realizes that although she is employed full-time and has been for quite a while now, she is still not ready to live by herself. ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಂತಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ನಾನು. ನಿಮಗೆ 10 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಹೋಗಿ ಅಂತಂತಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. Asha, the caretaker at this shelter, has been working here for a year and a half now. One of her main tasks as the caretaker is to visit nearby localities and encourage people to come live in the shelter. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸೋದೊಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೆಗ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ನಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಲಾಭ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರನ್ನೇನೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ರೋಡಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡಸು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಸು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವ್ರಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. All of these people, Mahadevi, Antony, Lakshmi and Asha, have things they want to see happen shortly. Some of these are personal goals and others are concrete changes in society. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನೆಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೌದಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇದಿದೆ, ಬಟ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ದುಡ್ದು ನಾನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಥರ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇನು ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ರೀ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಊರ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡೋಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ.